everyone. We are about begin at this moment. I have few virtual housekeeping notes to make before we officially start this program. Please ensure that your mics are muted throughout this meeting. As this meeting is happening on a virtual platform, we would like to seek your cooperation throughout the inaugural ceremony by keeping your mics muted unless you're asked to. The ceremony gets its color when taken care by our technical team, Mr. Raviraj, Sri Kumar C, Ranjit Senan, and they deal with any of the technical troubleshooting if required, and the ceremony is recorded and broadcasted live on social medias. The ceremony is going live on nammalonline.com/live, and it's recorded as we begin the ceremony, assuming your consent us on this recording. If you have any concerns, please contact one of our coordinators or keep your video off. Thank you for your kind cooperation and understanding. Honorable Consul General of India, Mr. Manish, Honorable Minister of Culture, Multiculturalism and Status of Women, Ms. Leela Sharon Ahir, Honorable Minister of Advanced Education and Skills Training, British Columbia, Ms. Annie Khan, Honorable Minister of Energy, Mines and Low Carbon Innovation, British Columbia, Mr. Bruce Ralston, Director, Malayalam Mission, Mrs. Sujata St. George, dignitaries, distinguished guests, coordinators, parents, and children registered with Nammalude Pallikkudam. Welcome all to this inaugural ceremony of the Nammalude Pallikkudam. My name is Anne Abraham. I am one of the national coordinators of Nammalude Pallikkudam. Along with me is... And I am Binoj Kurvail, Regional Coordinator of Nammalude Pallikkudam. We both will be your MC for the ceremony. It is a privilege and great honor to have the presence of Honorable Consul General of India and ministers on this occasion. Kerala has a history of many centuries. From time immemorial, one can discern visible peculiarities of Kerala society, politics, and religions. However, it is a historical truth that at the bottom of these diversities, there exists comfortably a culture that is very independent, Kerala's unique culture, and that is reflected in Kerala's language, Malayalam, categorized as a classical language. In a bid to propagate the language worldwide, the government of Kerala, under its Department of Culture, has started the Malayalam Mission. It endures to foster the children of expatriate Malayalis creative talents and inculcate a passion for the language and patriotism. Honoring our motherland and foster motherland, may I request all of you to rise for the national anthems. എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്ന് നാഷണൽ ആന്തത്തിന് റെഡിയാവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.
Thank you. It is always great to begin with an opening remark. Welcome from a person who finds time to an active of any social services possibility. And National Coordinator of Nammalude Pallikkudam. I invite Mr. Joseph John, who owns all these titles, to deliver the welcome address. Hey Joseph, we can't hear you. Unmute yourself. Unmute. Okay. Sorry for the inconvenience. Let me start again. Good evening and good morning, everybody. Respected Reverend Father Sarah Paul, who is presiding this meeting, Honorable Consul General of Vancouver Consulate, Sri Manish, who is inaugurating this Nammalude Pallikkudam today, Malayalam Mission Director Professor Susa George, who is the chief guest and giving main message, and other invited guests, the Honorable Ministers, Ms. Leela Sharon Ahir, Ms. Annie Kang, Mr. Bruce Rashton, Sri Sedumada, Registrar of Malayalam Mission, Dr. Joseph Chalin, Chairman of IAPC, Dr. Matthew Joyce, Vice Chairman of IAPC, Nammalude Pallikkudam National Coordinators, Regional Coordinators, volunteer teachers, students, parents, and who are watching this event by Zoom and live online. In this COVID-19 pandemic, technology brings us together for the inaugural function of Nammalude Pallikkudam. Here, my duty is to welcome all of you to this function. People change, feeling change, but memories are there forever. And with that fond memory and inspirations, we would like to hand over the beauty of our mother tongue to our next generation. Before entering my duty, with the Honorable Consul General and Honorable Minister's permission, let me say a few words in my mother tongue. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മലയാളത്തിൽ രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ മലയാളം മിഷന്റെ അല്ല മലയാളം സ്കൂളിന്റെ പ്രസക്തി? രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതാണ്ട് 80കളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറയാം. 80കളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊതുവായ ഒരു രീതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ മലയാളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം. ഒരുപക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ബെല്ലടിച്ച് 10 മണിയായി മൂന്നാമത്തെ ബെല്ലടിച്ച് ഒരു കുട്ടി ഓടിച്ചെന്ന് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ചാടി ഇരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നേരം ബെഞ്ചൊന്നും അറിയാൻ പോയി എൻ്റെ അമ്മച്ചിയെന്ന് വിളിച്ചു. എൻ്റെ അമ്മച്ചിയെന്ന് വിളി കേട്ടോണ്ട് വരുന്ന സാറ് ഉടനെ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയെ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അധികം അമ്മ, എൻ്റെ അധികം അമ്മ, അധികം അച്ചി എന്ന 3 വാക്കിന് ഫൈൻ കൊടുക്കുന്ന സാറുമാരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മറ്റു ദേശങ്ങളിൽ പോയി ഈ കാനഡയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത്, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മലയാളം തന്നെ സംസാരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം നിലനിർത്തണം, നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം, നിങ്ങളുടെ പൈതൃകമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഭാഷ അതിനെ ഉപയോഗിക്കണം. ആ ഒരു രീതിയാണ്. അങ്ങനെ ഭാഷയെ, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ
നമ്മുടെ ഭാഷയെ അതേപോലെ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്, ഒരു ഗവൺമെന്റാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ പൊതുവെ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു രീതി, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസന ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസന അധിപനായിരുന്ന മക്കാറിയസ് തിരുമേനി ഒരു പ്രാവശ്യം ദുബൈ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു കുർബാനയുടെ ഒരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ശൈലിയാണ്. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ്, അമ്മ അപ്പയൊക്കെ അകത്ത് ധൃതിയിലാണ്, കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കുവാണ്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കുക. ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 7, 8, 9, 10 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി. ആ കുട്ടിയെടുത്ത് ആ പിതാവ് തിരുമേനി ചോദിച്ചു, മോൻ അറിയാമോ ഞാൻ ആരാണെന്ന്? അന്നേരം ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിൻ്റെതായ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പറഞ്ഞു, യെസ് ഐ നോ, മമ്മി ടോൾ മീ ഇയാൾ വലിയ പുള്ളിക്കാരനാണെന്ന്. ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഭാഷ. ഇത് 2 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ആനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആനിന്റെ ഒരു കഥ പറയുമായിരുന്നു. ആനിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ ഇതുപോലെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വന്നപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് 8 വയസ്സോ 9 വയസ്സോ അല്ലെ 10 വയസ്സുള്ള ആ സമയത്തുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ അറിയാം, ആ വിധത്തിലാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ സമയം അപ്പച്ചനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാമെന്ന്. അപ്പച്ചനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ആ കുഞ്ഞ് പോയി പറഞ്ഞപ്പോ ഓൺലി ആ കുഞ്ഞിനെ അറിയാവുന്ന യു കം, അതിനെ മലയാളത്തിൽ കരിച്ചപ്പോൾ നീ വാടാ എന്നായിപ്പോയി. അപ്പച്ചൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു, കുഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ മലയാളം മിഷൻ കൊണ്ട് അല്ല മലയാളം സ്കൂൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ, ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിയോട് മുത്തശ്ശിയോട് അപ്പച്ചനോട് അമ്മച്ചിയോട് സംവേദിക്കാൻ ഈ ഭാഷ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ കസിൻസിൻ്റെ അടുത്ത്, കുട്ടികളുടെ അടുത്ത്, മറ്റുള്ളവരുടെ സംവേദിക്കാൻ ഈ ഭാഷ വളരെ ആവശ്യമാണ്. മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശ്രീരാമന്റെയും സീതയുടെയും കഥയേറ്റാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ, അല്ലെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ദാവീദിന്റെയും ഗോലിയാത്തിന്റെയും കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി മലയാളം പഠിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാന കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. നമ്മുടെ പള്ളിക്കുടം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ച ശ്രീ രവിരാജ്, ശ്രീ ശ്രീകുമാർ, ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് സേന്, ഡോക്ടർ ആൻ എബ്രഹാം, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് വന്ന മിസ്റ്റർ ജിപ്സൺ മാത്യു ജേക്കബ്, ഇവരെയെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. ഇനി മലയാളം മിഷനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക്. എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്റെ മകളും പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കറ്റ് കോളേജിൽ എൻ്റെ സീനിയറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സുജാ സൂസൻ ജോർജിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഈ മലയാളം മിഷന് ഇന്ത്യയിലെ 2 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന മലയാളം മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെ 24 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുകയും ലോകത്തിലെ 42 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, നിസ്തന്തരമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ മലയാളം മിഷൻ ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിലൂടെ സ്നേഹവും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തിയും പകർന്നു നൽകുന്നത് പോലെ മലയാളം മിഷൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മലയാളി കുട്ടികൾക്കും കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാനം പകർന്നു നൽകാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ഈ മലയാളം മിഷന്റെ ഡയറക്ടറായ പ്രൊഫസർ സുജാ സൂസൻ ജോർജിനും അതിന്റെ രജിസ്ട്രാറായ ശ്രീ സേതുമാഷിനും സാധിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Let me do my duty now. As of all you know, our meeting coordinators will introduce our distinguished guest in detail. Hence, with one sentence, I feel proud to welcome you all in this ceremony. Thank you very much. Namaskaram. Thank you, Joseph John, for your warm welcome. No occasions will be completed without having a treat and refreshments. Here, being on our virtual meeting, Malayalam Mission is bringing us a virtual treat, a signature film from Malayalam Mission. Please watch. പൊടുന്നനെ പെയ്യുന്ന ഒരു മഴ, ഒരു കാക്കക്കരച്ചിൽ, ഒരു മേളം, ഒരു തെരുവുപൂച്ച, മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ പോലെ വളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മേൽപ്പാലം. വിവിധ ഭാഷകളിലും നാടുകളിലും ജീവിക്കുന്ന മലയാളിയെ പെട്ടെന്ന്
കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മലയോരത്തോ പുഴയരികിലോ എത്തിച്ചേക്കാം. ഒരു ഉത്സവപ്പറമ്പോ പെരുന്നാൾ തെരുവോ ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നേക്കാം. ഒരു തോണിപ്പാട്ട് താളം കൊട്ടിയേക്കാം. നന്ദി, നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നതിനും ഞങ്ങളെയെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കേരള മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതിനും എല്ലാവർക്കും 1000 നന്ദി. അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വളഞ്ഞു പോകുന്ന റോഡ് പോലെ നമ്മുടെ മലയാളം എഴുത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു ഹൃദ്യമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇത്രയും നല്ല വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയ മലയാളം മിഷന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആനിന് കൈമാറുന്നു. It was really a nice treat. You said it right, Pinoj. You said it. Now, moving on. Now we are moving on to the presidential address by Father Sarah Paul, Regional Coordinator, Nammalude, Pallikkudam, Canada. Father Sarah Paul is currently serving as a pastor for St. George Malandara Orthodox Church in Vancouver, BC. He has more than 11 years of service in pastoral ministry before he arrives in Canada. He obtained his bachelor's in engineering before he joined theological studies. He is a doctoral candidate in Christian ministry and counseling. I cordially invite him to deliver the presidential address. Thank you, Anne. എത്രയും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, I think this is a great opportunity to become a part of this fellowship. ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു അംഗമായി തീരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. പ്രത്യേകിച്ചും ഏതൊരു നാട്ടിൽ പോയാലും, ഞാൻ പല ഇന്ത്യയുടെ വെളിയിലും പോയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിനും വെളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ആദ്യം തിരിഞ്ഞു പിടിക്കുന്നത് മലയാളം അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ്. അത് വലിയൊരു, സത്യത്തിലൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയ. എവിടെ പോയാലും നമുക്കൊരു മലയാളം അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം തുറക്കാനുള്ള, ഒരു മനസ്സ് തുറക്കാനുള്ള ഒരു വെമ്പല് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ അതിന് മുഖാന്തരമായി തീരുമെന്നതിന് യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല. കാരണം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ
എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് കുർബാന ആരംഭിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്നെ നിർബന്ധിച്ചത്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് പകരമായിട്ട് എല്ലാവരും മലയാളം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10-15 പിള്ളേരെ മലയാളം എഴുതാൻ, അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചു. ഇനി അത് വായിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതുപോലെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത, ഇതുപോലെ ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും എല്ലാവരോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ഇതൊരു വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. താങ്ക് യു എവരിവൺ. Thank you, Father Sir Paul. We feel honored to have with us Honorable Consul General Mr. Manish, who hardly need any introduction. You have made us proud of your outstanding work in numerous capabilities or capacities. Mr. Manish is having more than 22 years of diplomatic career. He joined the Indian Foreign Services in 1997 and has served in Indian missions in various locations. Before being appointed as India's Consul General in Vancouver, he served as at the Ministry of External Affairs as Under Secretary in the US and Canada Division and Foreign Services Institute as Joint Secretary in the Sushma Swaraj Institute of Foreign Services as Joint Secretary, managing India's bilateral relations with ASEAN countries, Australia, New Zealand, and Pacific Island countries. With your permission, may I have the honor to invite very respected Consul General Mr. Manish to deliver the inaugural address and officially inaugurate Nammalude Pallikkudam. Thank you, Ms. Anne, for the introduction. Honorable Minister, Mr. Bruce Ralston, Minister for Energy, Mines and Low Carbons of British Columbia, other ministers who have joined us from Alberta and British Columbia, Reverend Father Jera Paul, Professor Susan George, all the coordinators who have joined for this event. Thank you very much for inviting me to inaugurate this virtual ceremony of Malayalam School, which has been launched with the Association of Malayalam Mission Government of Kerala, as well as the Nammal online website. It is a privilege to be addressing you all today, and I would like to take this forum to congratulate Government of Kerala, especially Mission Director Professor Susan George, through which I would like to convey my congratulations to Government of Kerala who have started this mission to impart mother tongue teachings to young Keralites, young students, young children who have left their home in India and have settled down in various parts of the world. It is specifically important for the migrants to learn their mother tongue, and I appreciate Government of Kerala's role for teaching its language to the young ones. I would like to quote Mahatma Gandhi ji. He said, "If English educated neglect as they have done and even now continue, as some do, to be ignorant of mother tongue, linguistic starvation will abide." So every language spoken in the world represents a special culture, melody, color, and is an asset. Secondly, the language we learn, the mother tongue we learn, opens up a window to the world by opening our minds, better understanding of others, and brings peace and harmony. In this regard, I would like to say that India is a big country with different languages, different cultures, and Government of India has recognized 22 languages, and they are included in the 8th schedule of the Indian Constitution.
And not only the government of India is trying to promote each and every languages, but also state government themselves take responsibility to promote their own languages for a better understanding of each other. As you all know, languages originates in a specific socio-cultural milieu and is the first identity marker. It plays a key role in shaping the personality of an individual, his or her thought processes, and larger view of life and world around. The language we first learn is used in the home. Mother is the first to speak to the child and her interlocutor for the most of the time. Therefore, the language used by her is the most important for initiation of formal education. I would like to quote UNESCO also, who has said that language is more than a means of communication. It is the very condition of our humanity. Our beliefs, our values, our identities are embedded in it. Language is the chief means and index of a nation, as said by Swami Vivekananda. Therefore, I think that this initiative of Government of Kerala, through its various partners and stakeholders, is very laudable. And I once again congratulate all the stakeholders who have joined together to bring the English language, Malayalam language teaching for the age groups 17 to 16, not only to British Columbia, but other parts of Canada. And I understand that the course will be conducted in different phases: listening, reading, and writing. And of course, it would be conducted in a way that young minds can absorb it in a very simple and interactive way. I would once again thank you for inviting me this and wish the program all the success. Jai Hind. Thank you, Honorable Consul General Manish, for inaugurating Nammalude Pallikkudam. As we have an unprecedented request that Honorable Minister Bruce Ralston needs to leave our meeting early, with the permission of the Chief Guest, may I have the honor to invite and introduce Mr. Bruce Ralston, Honorable Minister of Energy, Mines and Low Carbon Innovation, British Columbia. Mr. Bruce Ralston was first elected MLA for Surrey Valley in 2005. He was re-elected in 2009, 2013, and 2017. He is the Minister of Energy, Mines and Petroleum Resources. Honorable Minister Bruce has served as an official opposition spokesperson for natural gas development, trade, immigration, and multiculturalism, and also served as an opposition critic for finance, agriculture, international trade, and Asia-Pacific strategy and intergovernmental relations. I invite him to address the gathering with a felicitation. Thank you very much. It's a pleasure and an honor to be here. You're hearing me, are you, clearly? Yes, okay, yeah. Good. I just, there's always that moment when you start and you wonder whether you're on or not. So thank you very much. I bring you greetings from the traditional territory of the Coast Salish people here in British Columbia. And I want to acknowledge and thank those who have invited me, those of the Malayalam mission, the Consul General Manish, who delivered a very eloquent speech, which I won't even try to match, and all of you who have joined this gathering. I think we all recognize that language is very intertwined, an integral part of our own personal identities and our own social identity. And certainly in Canada, well, I think Consul General Manish mentioned the 22 official languages of India. Canada does have 2 official languages, which is a substantially less number.
But what I think we recognize in that recognition of official languages is the degree to which we are diverse as people in religion and in language in our states, and particularly in India, particularly in Canada. People come from around the world to join us here in Canada. And the challenge of joining us here is I think one of the challenges that you are attempting to address with this online education tool is the diaspora community comes here with their traditions, their language, but by the second generation, and I think in your example you speak of an expatriate child who is visiting her grandparents in Kerala. By the third generation, the facility in the original language, just by virtue of having been away from it and living in an environment where another language is spoken, becomes harder and harder to retain, harder and harder to keep. So I really, this is a challenge that diaspora communities face, and this is a very creative and engaged solution. I congratulate the government of Kerala, which is of course a very progressive government within the state of India, particularly when you look at the educational attainment of citizens of Kerala, and that's probably this ability to reach out around the globe reflects the degree to which educated citizens who are originating in Kerala are scattered around the world doing important work in many, many countries. And certainly we value those Indian citizens from Kerala who have chosen Canada as a home and have become permanent residents, citizens, set down their roots and are growing their lives here. So, but that maintaining that connection with the home country is important. In Canada, we value that. We don't think our ethic is to encourage that retention of one's original language or the language of your parents or your grandparents as a legitimate and important part of your heritage, and not something to wipe away or to forget or to deny. And so I think we think, and that's one of the great strengths of Canada, is that we are prepared to acknowledge that diversity and embrace it and celebrate it. So I really want to commend the Malayalam mission and the government of Kerala and I'm looking for the word here. Your online presence. That's it. The Nammalude. Really for what you're undertaking and what you're doing, and I think delivering language lessons, delivering culture, creating a virtual community is, as we've come in the pandemic to realize, this can be a very effective way of bringing people together and encouraging the kind of growth together that's required. So thank you very much for inviting me. I have on my list, you probably heard this before, I have not yet visited Kerala, but it's definitely on my list of places to visit. I've read a lot about it, and I've met many people from Kerala. I'm fascinated by the place, and so I really look forward to the opportunity to go, and maybe I'll learn a few words of Malayalam before I go, so that might help me if I'm there. So thank you very much, and look forward to seeing you all in person at coming events as we roll out the vaccine and we see the end of this pandemic, hopefully in the next 6 months, and which will enable us to get together again. So thank you very much to all of you. Thank you to Consul General of India and Manish, and thank you to the organizers of this event for having the kindness to invite me here to say a few words to help you celebrate this occasion. Thank you.
Thank you, Honorable Minister Bruce Ralston, for your encouraging words, and welcome to Kerala, the God's own country. Moving right along, it is now my pleasure to introduce Professor Suja Susan George, Director of Malayalam Mission. She is an amazing writer and a teacher. She was a member of Kerala State Literacy Corporation governing body, the State Secretary of Purogamana Kala Sahitya Sangam, and also was a member of Kerala Sahitya Academy Award Committee, Bala Sahitya Institute, and Ponkannavarki Foundation. Now, she is the backbone of Malayalam Mission initiatives, serving as Director for Malayalam Mission. Please join me in welcoming Professor Suja Susan George to deliver the keynote address. Respected Chair, Reverend Father Paul, Honorable Consul General of India, Mr. Manish, respected Ministers of Canada, dear Joseph, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മലയാളം മിഷൻ ആദരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ. ഏകദേശം 21 മണിക്കൂർ അകലമുണ്ട് നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയും കാനഡയും തമ്മിൽ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ കിഴക്ക് വെള്ളമേറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, തെരുവിലൂടെ പാൽവണ്ടി പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുംഭമാസമാണെങ്കിലും നല്ല ചെറിയ തണുപ്പ് പ്രഭാതത്തിലുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കാനഡയുടെ സമൃദ്ധമായ ഒരു രാത്രിയിലേക്കാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ സാധ്യമാക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ മലയാളികളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആത്യന്തികമായ ഒരു സത്യമാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒന്നു ചേർക്കുന്നത്. കാനഡ എപ്പോഴും ഒരു ഭാഷാ സ്നേഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇപ്പൊ അവിടെ ഫ്രഞ്ചും ഇംഗ്ലീഷുമാണ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഷകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാടാണ് കാനഡ. പലതരം അധിനിവേശങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഏറ്റവും ആദ്യം നശിപ്പിച്ചത് ഭാഷകളെയാണ്, അവിടുത്തെ ഭാഷകളെയാണ്. കാനഡയുടെ ചരിത്രം മാത്രം എടുത്താൽ മതി, അത് മനസ്സിലാവും. ഒരു ഭാഷ നശിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സംസ്കാരത്തെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു സംസ്കാരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റു സംസ്കാരങ്ങൾക്കും അതേ ച്യുതി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് UN ലോകത്തെ ഭാഷകളുടെ സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കാൻ കാനഡ തിരഞ്ഞെടുത്തതും അതിനാലാണ്. ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാനഡയെ വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ കാനഡ ഇന്ത്യക്കാരുടേതായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാനഡ മിനിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ്. അത്രമാത്രം സാഹോദര്യം ഇന്ത്യയും കാനഡയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഗവൺമെന്റുകളല്ല, മറിച്ച് അവിടെ കുടിയേറിയ മനുഷ്യരാണ് ആ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കൂ, കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളം മിഷൻ, നമ്മുടെ പള്ളിക്കുടം എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം മിഷന്റെ അവിടുത്തെ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിന്നോ മറ്റോ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷാ സ്നേഹം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വന്നു ചേർന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികൾ കാനഡയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും, രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു കൂടിച്ചേരലിന്റെ അടയാളമായി ഭവിക്കുന്നു. ഇത്തരം എവിടെ ചെന്നാലും കൂടിച്ചേരാനുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക സവിശേഷത മലയാളി ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്.
ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയട്ടെ, ആൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്ന സീരീസ് ആൻ വിത്ത് ആൻ ഇ ഓർക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ നോവൽ ഉണ്ട്, എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ആൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഗാബിൾസ്. ഞാൻ ആ സീരീസ് കണ്ടപ്പോ കാനഡയിൽ വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത്രമാത്രം മനോഹരമായ പ്രകൃതിയാണ് കാനഡയിലേത് എന്ന് ആ സീരീസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു. ആൻ കണ്ടപ്പോ, ആൻ വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പുസ്തകം മാതിരി ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കണം. കാരണം ആന്റെ കഥ, 11 വയസ്സുള്ള ആൻ അനാഥയായി പോകുന്ന കഥയും പിന്നീട് ആ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് വളരെ മിടുക്കിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായി, ഒരു സ്ത്രീയായി മാറുന്നതും എന്നുള്ള ഒരു കഥയാണത്. അത് കാലം 19th സെഞ്ച്വറിയുടെ ഒരു പകുതിക്ക് ശേഷമുള്ള കാലമാണ്. എനിക്കൊന്നും 1800-കളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കഥയാണ്. കാനഡ എങ്ങനെ മാറി വരുന്നു, കാനഡയിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലരും അത് കണ്ടു കാണും. കാനഡയിൽ ഈ ആന്റെ സ്ഥലത്ത് വിദ്യുശക്തി പോലും വന്നിട്ടില്ല, കറണ്ട് ഇല്ല. അക്കാലമാണ്, കാർഷിക വ്യവസ്ഥയുടെ കാലമാണ്. ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോയതാണ്, ആന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർത്തവ്യമാണ് നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടി ലോകത്തിന്റെ അങ്ങേ തലക്കിലും ഇങ്ങേ തലക്കിലും നിന്നുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജോസഫ് ഞങ്ങൾ വളരെ ഒരു നദിയുടെ 2 വളവുകളിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ അങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങളുടെ പിതൃഭവനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. അച്ചൻകോവിലാവിന്റെ ഒരു വളവിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവും താമസിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ജോസഫ് ഇവിടെ പറയുണ്ടായി, കുട്ടികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അവരുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരോ മുത്തശ്ശിമാരോ അല്ലെ നാട്ടുകാരോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അവരുടെ ഭാഷ വേണം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി, കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ ചെന്നപ്പോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞു. ഇത് തന്നെ അയർലൻഡിലെ മലയാളം മിഷന്റെ ഒരു പേരന്റും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് സ്കൂളിൽ കുട്ടിയെ ചേർക്കാൻ പോയപ്പോ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായും മലയാളം സംസാരിക്കണം, കാരണം നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കാൻ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ കുറേയേറെ ഭാഷകൾ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മുൻപ് 6000-7000 ഭാഷകൾ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോലും സംസാരിക്കുന്ന തരത്തിൽ 1500-ലധികം ഭാഷകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. 22 ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിനപ്പുറം 1500-ലധികം ഭാഷകളുടെ സമൃദ്ധിയുള്ള നാടാണ് ഇന്ത്യ. അപ്പോ ഈ കാനഡക്കാർക്ക് തീർച്ചയായും, അല്ലെ കനേഡിയൻ ഗവൺമെന്റിന് തീർച്ചയായും അറിയാം ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മറ്റു ഭാഷകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ആ ഭാഗത്തെ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മലയാളം മിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. മലയാളം മിഷന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിം നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ. ഏതാണ്ട് 3 മിനിറ്റ് താഴെ ഉള്ളൂ, 2 മിനിറ്റ് ബാക്കിയും കൂടെ ഉള്ളൂ ആ സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിം. ഈ സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ആശയം രൂപീകരിക്കാൻ എത്ര മണിക്കൂർ ആലോചിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം മലയാളം മിഷൻ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടത് ലോകത്തെ മലയാളിയാണ്. ലോകത്തെ മലയാളി, ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈസിയാണ്, എളുപ്പമാണ് ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാക്കാൻ. പക്ഷെ ലോകത്തെ മലയാളിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുക, അത് സിഗ്നേച്ചർ ആയിരിക്കണം. എത്ര മണിക്കൂറുകൾ, എത്ര ദിവസങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. അതെങ്ങനെയാണ് ലോക മലയാളിക്ക്, കാനഡയിൽ ജീവിക്കുന്ന, ആഫ്രിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന, യൂറോപ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന, US-ൽ ജീവിക്കുന്ന
ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു മലയാളിക്ക് തന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ആവുന്നത് എങ്ങനെ? അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ ബിനോജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എന്നെ ആകർഷിച്ചത് മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഴ പോലെയുള്ള ഒരു മേൽപ്പാലത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതുണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും. കാരണം ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും ദീർഘമായി പറയാൻ കാരണം മദർ ടങ്, മാതൃഭാഷ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ്. അതൊരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് മലയാളം അല്ലേ ആൻഡ് ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഉറപ്പായും അതെ. അതാണ് മദർ ടങ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി, മാതൃഭാഷ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാണ്, നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രസക്തമല്ല, എങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമാണ്. പുളി എന്ന് ഫ്രഞ്ചിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ തമിഴിലോ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വായിൽ വെള്ളം നിറയില്ല. നമ്മുടെ വീടിന്റെ സമീപ പ്രദേശത്തെ ഒരു പുളിമരത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കില്ല. പുളിമരത്തിൽ കൂടുകൂട്ടിയ പക്ഷികളെ കുറിച്ച് ഓർക്കില്ല. പുളിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഗോലി കളിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കില്ല. പുളിമരത്തിന്റെ മറവിൽ മറഞ്ഞു നിന്ന് സാറ്റ് കളിച്ചത് നമ്മൾ ഓർക്കില്ല. അത് വസ്തുതാപരമായി, അത് ലിങ്ക് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഭാഷയിലെ വാക്കുകളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അതൊരു സംസ്കാരമായി, അതൊരു ആർദ്രതയായി, അതൊരു ഓർമ്മയായി, അത് മറ്റു ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പോളച്ചൻ ബുദ്ധിമാനായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ കുർബാന ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ കുർബാന ചൊല്ലാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുർബാന തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടി പോകേണ്ട ഒന്നല്ല, മറിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ തീരുമാനം എടുത്തത്. നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഈ ഓർമ്മകളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഷയെ കൊണ്ട് നടക്കും. വൈലോപ്പള്ളിയുടെ 2 വരി മൂളും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടുവന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളുടെ മക്കളോട് പറയും. കേരളത്തിൽ തുലാവർഷം പെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്ന്, പള്ളിക്കൂടം എന്നുള്ള പേര് തന്നെ നോക്കൂ, പള്ളിക്കൂടം എന്നുള്ള പേര് കേരളത്തിൽ പോലും ഇപ്പൊ പറയാതെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ജോസഫും ഞാനും ഒക്കെ പഠിച്ച സ്കൂൾ തെരുവിൽ പള്ളിക്കൂടം എന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സ്കൂളിന്റെ പേര് തെരുവിൽ പള്ളിക്കൂടം എന്നായിരുന്നു. അതിന് ഒരുപാട് ചരിത്രവും ഓർമ്മകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളി സമൂഹത്തെ, അത് ഇന്ത്യക്കകത്തെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത്, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിലെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിലെ കേരളത്തെ കുറിച്ച് ഇവരൊക്കെ നമ്മളുടെ അതിഥികളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഘടിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ട്. ഭാഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കൂടിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എവിടെ ചെന്നാലും ഞാൻ മലയാളികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയും, നമ്മളുടെ പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കാണാനില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം എവിടെയും കിളുക്കും, ഏത് വേനലിനെയും അതിജീവിക്കും, ഏത് പ്രളയത്തെയും അതിജീവിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മലയാളികളും. എവിടെ ചെന്നാലും അവിടവുമായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ആ സംസ്കാരത്തിനോട് ബഹുമാനം പുലർത്തി, എന്നാൽ നമ്മളുടേത് കൈവിട്ടു പോകാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്, ഒരുതരം വംശീയതയാണ് മലയാളികൾ. ഇത് നമ്മൾ ആർജിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രപരമായ യാത്രയിലൂടെയാണ്. ഇപ്പൊ കേരളം രൂപം കൊണ്ടിട്ട് ഐക്യ കേരളം രൂപം കൊണ്ടിട്ട് ഇത്ര വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 1956 രൂപം കൊള്ളുന്നത്, ഇത്ര വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ കേരളം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഉറപ്പായി ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് തന്നെ ഭൂമി മലയാളം എന്ന പേര്, മലയാളം പക്ഷെ ഇപ്പോ സാർവത്രികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഭൂമി മലയാളം. ഭൂമി മലയാളം എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു നാടുണ്ടായിരുന്നു.
ആ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ തന്നെ എന്നാണത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി മലയാളത്തിന് ലഭ്യമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടത്തിയ സമരങ്ങളിലൊക്കെ അതുമായി നടന്ന റിസർച്ചുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് മലയാളത്തിന് 2000 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലും എത്രയോ പ്രാചീനമായ ഭാഷയാണ് മലയാളം. അതിന്റെ പ്രാചീനതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു 3 നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥലം നമ്മൾ കാണുക? ഇടവപ്പാതി മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പഴയ വീടുകളുടെ തൂമ്പിൽ നിന്ന് ഇറയത്ത് നിന്ന് അവസാന തുള്ളി മഴവെള്ളം വീഴുന്നത് പോലെ തുള്ളി തുള്ളികളായി വീഴുന്ന ഇടമായിരിക്കും ഒരു നദിയുടെ ഉറവിടം. അവിടെ നിന്ന് ആ നദി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമതലത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത്, എത്ര വൃക്ഷങ്ങളെ കണ്ട്, എത്ര ചെടികളോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞ്, എത്ര മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും തഴുകി ജീവൻ നിലനിർത്തി അത് ഒഴുകി ഒഴുകി സമതലത്തിലേക്ക് എത്തുകയും പിന്നീട് ചുരുങ്ങിയും വളർന്നും ഒക്കെ നമ്മളുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെ നനച്ച് നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളെ ഊട്ടി വളർത്തി, നമ്മളെയൊക്കെ ഊട്ടി വളർത്തി അത് കായലിനോട് ചേർന്ന് കടലിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നത് കാണാം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭാഷയും ഇതുപോലെയാണ്. ഭാഷയും കൊണ്ടും കൊടുത്തും വളരുന്നു. അത് നിരവധി സംസ്കാരങ്ങളെ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വരുന്നത്. ഞാൻ ഇത്രയും ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദൗത്യം എത്ര മഹത്തായതാണ്, എത്ര ചരിത്രപരമായതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ മലയാളം മിഷൻ ചാർജ് എടുത്ത കാലം മുതൽ തന്നെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും നിർബന്ധമായി നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഓരോ സ്ഥലത്തും പറയും. കേട്ട് ചിലപ്പോൾ വിരസമാവുമ്പോഴും പറയുന്ന ആഫ്രിക്കയിലെ നാടോടിപ്പാട്ടിന്റെ വരികളുണ്ട്. അവരിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തശ്ശന്മാരെ, മുത്തശ്ശിമാരെ, ഈ മനോഹര ഭാഷയെ ഞങ്ങൾക്കായി കരുതി വെച്ചതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഊഴം. ഈ മനോഹര ഭാഷയെ ഇനി പിറക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി കരുതി വെക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഊഴം. ഈ ഊഴമാണ്, ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തി നമ്മൾ അവർക്ക് ലഭ്യമാകണം. പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്ന അതാണ്, പ്രവാസം എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമേ അല്ല. ജോസഫ് കാട്ടൂരെ, അച്ചൻകോവിലാറ് തൊട്ട് നനച്ചൊഴുകുന്ന കാട്ടൂരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാനഡയിലെ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ല. അവിടെ ജീവിതം നട്ടു നനച്ച് വളർത്തുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ജോലിയല്ല. അത് ഏത് പ്രവാസമായാലും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ചില ചോദനകളുണ്ട്. ആ ചോദനകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആ ചോദനകൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഇതാണ്: കുറെ കൂടി നല്ല ജീവിതം, നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഉയർത്തുക. പിന്നെ ഇന്നാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി വിപുലമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡയിൽ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് പറയും, ന്യൂസിലൻഡിൽ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് പറയും. അത് ഇന്നത്തെ കാലം. കുറെ കൂടി പ്രവാസം കുറച്ചുകൂടി ലളിതമാകുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രവാസം തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനേക്കാൾ മലയാളിക്കൊരു പ്രശ്നം കൂടിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതും. അവരെപ്പോഴും അടുത്ത തലമുറയാണ് കരുതുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുറെ കൂടി ഉയർന്ന തരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം, സുരക്ഷിതമായ ജീവിതം കൊടുക്കണം, നല്ല പഠന നിലവാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും അയച്ചവരെ പഠിപ്പിക്കണം, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഉറപ്പായും പ്രവാസം കുട്ടികളുമായി, നമ്മുടെ തലമുറയും അടുത്ത തലമുറയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അത് ഉറപ്പായും വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്. കേരളത്തിന്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാരണം തന്നെ പ്രവാസമാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തലമുറ ഒരു പക്ഷേ 70s 80s 80കളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ തലമുറ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു അനൗചിത്യം കാണിച്ചു എന്ന് പറയാം. എന്താണ് അനൗചിത്യം കാണിച്ചത്? ഈ പ്രവാസ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ അടുത്ത തലമുറയെ സ്വന്തം മാതൃഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെറിയൊരു വൈമുഖ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പ്, US, കാനഡ തുടങ്ങിയിടത്തേക്ക് പോയത്. പക്ഷെ ആ ഒരു തെറ്റ് ഈ തലമുറ തിരുത്തുന്നത് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കാണാൻ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലമായിരുന്നു. പക്ഷെ മലയാള മിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠകാലം, ഉത്കൃഷ്ടകാലം എന്നൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും, സുവർണകാലം എന്നൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും. കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് US-ല് ഏറ്റവും അധികം മലയാളം മിഷന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളും മേഖലകളും ചാപ്റ്ററുകളും തുറന്നത്. ഇപ്പൊ കാനഡയിൽ പോലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ പ്രവാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വിട്ടുപോകാമായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു കൈമാറ്റമാണ് മാതൃഭാഷയുടെ കൈമാറ്റം. അത്ര വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തല്ലാതെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടില്ല, വേറെ എവിടുന്നും കിട്ടില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. മറ്റൊക്കെ അവരുടെ ഭൗതികമായ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അവർ വേറെ തരത്തിൽ നേടിയേക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ കൊടുക്കുക, അവരുടെ, നമ്മുടെ എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട മാതൃഭാഷ കൊടുക്കാൻ നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. മലയാളം മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോക കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്, വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. പ്രത്യക്ഷമായി ഏതാണ്ട് ഒരു 10,000 പേരെങ്കിലും നിരന്തരം, എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേ ടു ഡേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, നിരന്തരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരോക്ഷമായി ഒരു പക്ഷേ ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ, ലക്ഷത്തിലായിരിക്കില്ല, ഒരു 5-6 ലക്ഷം ആളുകൾ കാണും ഇതുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്ന വേറെ വലിയൊരു ലോക കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ധരിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്ന സുഗതാഞ്ജലി കാവ്യ മത്സരമാണ് സുഗതകുമാ ടീച്ചറുമായി അനുസ്മരണം നടത്തിയത്. അതിലൊക്കെ എത്ര സജീവമായിട്ട്, ഇന്നാണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്, വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. എത്ര സജീവമായിട്ടാണ് മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിനോട് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് മലയാളം മിഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഭാഷാ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഭാഷ പകർന്നു കൊടുക്കലല്ല, മറിച്ച് അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരു ജൈവികമായ ഭാഷയെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും കലയും ഒക്കെ കൂടി നമ്മൾ ഇതുവഴി നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാളം മിഷൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വഴികളാണ് റേഡിയോ, ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയുള്ള റേഡിയോ ഉണ്ട്. അത് കുറെ കൂടി വിപുലമാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ അധ്യാപകർ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, മലയാളം മിഷന്റെ അധ്യാപകരാണ് മലയാളം മിഷന്റെ ബാക്ക് ബോൺ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താ ഒരു മജ്ജയും മാംസവും അധ്യാപകരാണ്. അവരുടെ സ്വയം സേവനം എന്ന് പറയുന്ന, സന്നദ്ധ സേവനം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ അവരുടെ സ്വഭാവം, ആ സ്വഭാവത്തിലാണ് മലയാളം മിഷൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകർക്കൊക്കെ സഹായകരമായി നമുക്ക് പൂക്കാലം എന്ന് പറയുന്ന വെബ് മാഗസിൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാർത്താപത്രികയുണ്ട്. ഞാൻ റേഡിയോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമുക്കൊരു ലൈബ്രറി, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആനിന്റെ കഥ പോലെ ഒരു കഥ എഴുതണം എന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. കാരണം ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ആധുനിക ലോകത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്നത്, ആ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കഥയാണ് ആനിന്റെ കഥ. അതുപോലെ നമുക്ക് കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇനിയും ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മലയാളം മിഷനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും ഇതിന്റെ ഭാഗമാവുകയും
ഇതിന്റെ അനിവാര്യമായ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കട്ടെ. നന്ദി സുജ മാഡം. മാഡത്തിന്റെ വിലയേറിയ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഞങ്ങൾ നന്നായി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും. ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത കർമ്മത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. Next, there is a message from Leela Sharon Ahir, the Minister of Culture, Multiculturalism and Status of Women, Alberta. അവര് നമുക്കായിട്ടൊരു വീഡിയോ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് കാണാം. Hi everyone. Before I begin, I would like to acknowledge Alberta is on Treaty 6, 7 and 8 territory. And this land also holds a deep and great importance for the Métis people of Alberta. Preserving and celebrating our cultural heritage is so incredibly important. It's a way of staying connected to family and friends who sometimes live a world away. And teaching our children about our cultural traditions helps them to find a balance between the homeland of their families and their home in this country. Language is key. It's a key piece of how we communicate with family that is physically far away, but it's held so close into our hearts. Learning the native tongue of our ancestors strengthens the connection to our heritage. That's why I am so pleased that Namal Online is bringing the Malayalam mission courses to Keralites in Alberta and actually right across Canada. This unique platform will make learning about their language and their heritage accessible to many Keralite children and will really help for them to strengthen their bonds to their family and community. I'm so impressed that there are already more than 60 enrollments and more than 25 volunteers in the very first phase of this course. It is absolutely clear that this is an important initiative for this beautiful community. Malayalam School is a natural next step for Namal Online as it has evolved from a web series to a community hub for Malayali communities all around the world. I so hope you continue to find ways to keep Malayalam traditions and history alive for future generations. My deep, deep thanks to Namal Online for hosting this incredible resource, and big congratulations on the inauguration of the virtual Malayalam school. Thank you so much for inviting me to participate in this momentous occasion. Thanks for the kind words, Honorable Minister Leela Sharon. Next, we are moving to a message from the Honorable Minister Anne Kang, Minister of Advanced Education and Skills Training of British Columbia. So we can just look into that. Hello everyone, my name is Anne Kang, Member of Legislative Assembly for Burnaby Deer Lake and the Minister of Advanced Education and Skills Training. I'm speaking to you today from beautiful British Columbia in Canada. I am delighted to be here today to congratulate your organization on the virtual inaugural ceremony of Malayalam School in association with Malayalam Mission. It is inspiring to hear that Malayalam Mission Initiative has now expanded to 42 countries, including Canada, to continue delivering the mission to educate immigrant and non-resident Keralite children who are not aware of the Keralite culture and Malayalam mother tongue. As these 6 to 15-year-old immigrant children are fitting into their new environment elsewhere in the world, it is important that these children find cultural bonds back to their heritage. Malayalam Mission can create the environment through online courses to let these children explore and create their own personal connections to their mother tongue. As a first-generation immigrant myself, I understand the importance of learning and appreciating one's own culture. Having a cultural identity is an important part of our culturally enriched lives. Malayalam Mission allows Kerala children living overseas to find a community and a sense of belonging as they learn more about their culture. As these children work through the online lessons, I hope that they will come to appreciate cultural diversity, including their own, and most importantly, proudly overcome the language challenges they face when speaking their native tongue. I am hopeful
that Malayalam school will continue for many generations, fostering education and helping immigrant families all around the world to have a strong cultural bond with their mother tongue. Online learning is also very exciting. I learned that Nammal online web portal is a one-click source for information, arts and culture, and entertainment content for Malayali communities across the globe. I would like to recognize the hard work and thank the national coordinators, regional coordinators, teachers, parents, and students of Nammal Online Malayalam Mission Team. Thank you for bringing the community together and hosting the courses. I want to sincerely wish everyone all the best. Thank you and congratulations on a successful inauguration. Thank you, Honorable Minister Ann Kang, for your kind words, because you are in education and you know the value of the language. So we are just moving to the next session. അടുത്തതായി ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് എം ചാലിൽ, നമ്മുടെ ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ക്ലബിന്റെ ചെയർമാനും ഒരു എഴുത്തുകാരനും, ഇപ്പൊ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഓതർ ബിയോണ്ട് COVID-19 പാൻഡമിക് എന്ന ബുക്കുകളും കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ ചാലിൽ സാറെ ഞാൻ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായി ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു. Thank you so much for having me. Again, good evening to everyone who's in the North America, Canada, and good morning to Natlinda Joy Nalkarka. Greetings from Palm Beach, Florida. So we are the farthest away from Vancouver. So thank you on the leadership of Nammal Online for making this happen, and Malayalam mission of Kerala government. Congratulations. For Indo-American Press Club, and on behalf of Indo-American Press Club, I heartily congratulate all the coordinators who made it happen. We are jealous. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല അസൂയയുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല മലയാളം മിഷന്റെ സ്കൂൾ ഇവിടെ. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഭാവിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വരട്ടെ. മേ ബി മലയാളം ഒരു അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിലോ ഒരു ഓപ്ഷണൽ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഐഡിയൽ ഫോർ അവർ കിഡ്സ്. അത് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് നല്ല ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നാട് വരുന്നത്. ഒന്നാമത് ആസ് എ ഫിസിഷ്യൻ നമുക്ക് മലയാളം ഒരു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ മദർ ടങ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷോ ഫ്രഞ്ചോ അല്ലെ സ്പാനിഷോ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് മച്ച് ഈസിയർ ടു ലേൺ തേർഡ് ഓർ ഫോർത്ത് ഓർ ഫിഫ്ത്ത് ലാംഗ്വേജ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആസ് ഇന്ത്യ ആസ് എ സ്ട്രോങ് കൾച്ചറൽ സ്ട്രോങ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണറായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ് ഇന്ത്യയുമായിട്ടോ കേരളവുമായിട്ടോ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ആ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് I would encourage you to start with Malayalam, learn some Hindi, learn Tamil, learn Kannada, whatever you can. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി സഹായമാകും. സോ I congratulate again the Nammal Online platform and making this happen. All the coordinators, including our own Indo-American Press Club team in Canada, happy to support. എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. സോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് വൺ മോർ ടൈം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ. നന്ദി ഡോക്ടർ ജോസഫ് സർ. പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പഞ്ചാബികൾക്ക് ഇപ്പൊ സറിയില് എല്ലാം നമ്മുടെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അവിടെ എടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മലയാളവും ഇവിടെ കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലും എല്ലാവരുടെയും ഒരു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ എം സേതുമാധവൻ സാറ്, 25 വർഷത്തോളം മലയാള ഭാഷയ്ക്കായിട്ട് അഹോരാത്രം പണിയുന്ന സാറെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. സാർ ഇപ്പോ മലയാളം മിഷന്റെ രജിസ്ട്രാർ ആയിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. സാറ് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. എനിക്ക് സാറെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അന്ന് ആ പ്രോഗ്രാമിന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന രീതി അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം എന്ന് കാണിച്ചു തന്ന സേതുമോഹൻ സാറെ
രണ്ടു വാക്ക് പറയുവാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. കനഡയിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് ജോൺ സാർ, ബിനോയ് സാർ, എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഈ ഒരു സുപ്രഭാതം ഇവിടുത്തെ സുപ്രഭാതമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമുളവാക്കുന്ന ഒരു വേളയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. മലയാളം പള്ളിക്കൂടം അങ്ങ് ഏഴാം കടലിനക്കരെ പലവിധ ജോലികളിൽ, പലവിധ ലാവണങ്ങളിൽ വലിയ സൽപ്പേര് മലയാളികൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് വിരാജിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മലയാളവുമായി ഒരു നാഭീനാളബന്ധം, ഒരു ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ശ്രമത്തെ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയായി ഞാൻ കണ്ടത് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, കാനഡയിലെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, അതും വനിതാ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തെ ഏറ്റെടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ ജോസഫ് സാറ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പറയുകയുണ്ടായി. മലയാള ഭാഷ കൂടി പഠിച്ചാൽ മറ്റേത് ഭാഷയും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അനുഭവ പാഠമാണ്. എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം എന്നത് സാർത്ഥകമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഈ തുടക്കം ഒരു വലിയ ചെയിനായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും ഏത് സമയത്തും മലയാളം മിഷന്റെ ഭാഷാ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നിൽ നിന്ന് കാനഡയിലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും അവരിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ, അവിടുത്തെ സംസ്കാരം, അവിടുത്തെ ജീവിത രീതി, അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇഴചേർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നും അത് നമുക്കും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് തീർച്ചയായും എനിക്കുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് കാനഡയിലെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ പരിശീലനം എന്നല്ല ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പരസ്പരമുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ്, ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മോഡിലാണ് നമ്മുടെ പരിശീലനം ഒക്കെ. അത് ഹൃദ്യമായിരുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. 5 മിനിറ്റാണ് ജോസഫ് സാറ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം വളരെ വലിയ വിപുലമായ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കൃത്യമായ തോന്നൽ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അധികം നീട്ടിവലിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇനിയും നമുക്ക് പല സമയങ്ങളിൽ കാണാം, സംസാരിക്കാം, സംവദിക്കാം. നമ്മുടെ മലയാളത്തെ നമ്മുടെ നെഞ്ചേറ്റി ലാളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സേതുബാബു സാർ, അങ്ങയുടെ വാക്ക് പൊന്നാവട്ടെ. അത് വരില്ല. സാറ് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്കൊരു ഇതെന്താ തോന്നിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കും അവിടുത്തെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് എല്ലാ കൺട്രീസിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അവര് ഭാവിയിലേക്ക് വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആകും എന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അടുത്തത് മാത്യു ജോയ് സാറാണ്. പക്ഷെ സാർ ഇന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല. സാറ് ഓഹിയോയിലെ 7 വർഷത്തോളം പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ജയ്ഹിന്ദ് വാർത്താപത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററാണ്. പിന്നെ IAPCയുടെ വൈസ് ചെയർമാനും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ സാറിന്റെ അഭാവത്തിൽ വീണ്ടും സാറിനും ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോൺ ആയ മലയാളം മിഷൻ സാർമാര് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഒരു 3-4 പേര് നമ്മുടെ മലയാളം മിഷനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് പല ഭാഗത്തുനിന്നും വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 4 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒന്ന് അരുൺ സസ്കാച്ചുവാൻ നിന്ന്, 2ാമത് രഞ്ജിത്ത് ക്യൂബെക് എന്ന്, 3ാമത് ദിവ്യ ആൽബർട്ടയിൽ നിന്ന്, 4ാമത് നന്ദകുമാർ ഒൻടാരിയോ എന്ന്. അപ്പൊ അവരുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കണ്ണോട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത്. ഞാൻ ക്യൂബെക്കിലാണ്, മോൺട്രിയാലിൽ. 3 വർഷമായി ഇവിടെ. മലയാളം എന്ന് നമ്മൾ നെഞ്ചിലേറ്റി നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ്.
പല തലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഞാൻ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മലയാളി അസോസിയേഷൻ വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഈ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പല അസോസിയേഷനുകളും ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊരു ഏകീകരണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മലയാളം മിഷൻ, ഇത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വളരെ നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ്. ഇത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരിടത്ത് ഏകീകരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയെ, നമ്മുടെ നാടിനെ, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായവും സഹകരണവും പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ്. നമുക്കിത് വളരെ നന്നായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. വളരെ കാലം പുറത്തെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ നല്ലപോലെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഉണ്ട്, സഹകരണവുമുണ്ട്. ജയ് ഹിന്ദ്. ഹായ്, ഞാൻ ദിവ്യ ലലി ജോൺ. കാനഡയിലെ കാൽഗറിയിലാണ് താമസം. മലയാളം മിഷനും നമ്മൾ ഓൺലൈനും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ നമ്മുടെ പള്ളിക്കൂടം എന്ന പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് നന്ദകുമാർ. ഞാൻ കാനഡയിലെ ഓട്ടവ എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കേരള സർക്കാരും മലയാള മിഷനും നമ്മൾ ഓൺലൈനിലും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ എൻ്റെ പള്ളിക്കൂടം എന്ന സംരംഭത്തിൽ ഒരു റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാതൃഭാഷയുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുവാനും അതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കുവാനുമുള്ള ഈ സംരംഭം ഒരു വൻ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം മുതൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം എന്നൊരു ആശയത്തോടു കൂടി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ പള്ളിക്കൂടം. അതിപ്പോൾ കാനഡയിലെ എല്ലാ പ്രൊവിൻസുകളിലും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി മാർച്ച് 12-ാം തീയതി 5:30 ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളേവരെയും ഈ കോഴ്സിലോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ കോഴ്സ് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. ഇത് ഓൺലൈൻ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പല ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്കാരം, നമ്മുടെ ഭാഷ ഒക്കെ വരും തലമുറകളിലോട്ടും നമ്മുടെ മക്കളിലോട്ടും ഒക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. രക്ഷിതാക്കളെല്ലാം ഈ ഒരു കോഴ്സിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം. നന്ദി നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ആശ, മറിയം ആൻഡ് സീതു മാഷ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ആശംസാ പ്രസംഗം പറയുവാൻ നമ്മുടെ എവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ഗിബ്സൺ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ കൾച്ചർ വിഭാഗത്തിൽ പണി ചെയ്തു വരികയാണ്. കൂടാതെ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ട്രഷററും കൂടിയാണ്. അപ്പോ എൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ സുഹൃത്തും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ബിനോജ് ഒരു സെക്കൻഡ് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായി. ബിനോജ് ഒരു സെക്കൻഡ് കേൾക്കാമോ? അച്ഛൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ജിപ്സൺ നന്ദി പറയാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അടുത്തതായി അച്ഛനെ 2 വാക്ക് പറയുവാനായി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you all. മലയാളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനകരമായി തീരുമെന്നതിന് യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. നമ്മുടെ ടീച്ചറെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഭാഷയെക്കുറിച്ചാണ്. ഞാനൊക്കെ മലയാളം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞങ്ങളൊക്കെ ആശാൻവാട്ടയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയം, അന്ന് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ആശാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുവാനായിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അന്ന് മണലിൽ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മണലിലിങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് അതിലെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഈ വിരലെടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുകയാണ്.
അതിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആശാൻ അന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ മണൽത്തരി ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ കൈയുടെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് നുള്ളും. ഇത് സത്യത്തില് അതുകൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന് ഓർമ്മയിലുണ്ട്, ഒരു അക്ഷരവും മറന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആരെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പോക്സോയിൽ കേസ് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കേസുകൾ പോകും. അത് വളരെ പ്രശ്നമാകും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും സത്യത്തിലൊരു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയാണ്. സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് ഇന്നിപ്പോ ഭാഷ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ മലയാളം ഭാഷ കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാക്കും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാക്ക് വേണം. നാക്കിന് എവിടെയെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഭാഷകളൊക്കെ സ്ലിപ്പായി പോകും. ചില വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ സ്ലിപ്പാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലവരുടെ ഈ മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ളവർക്ക് ചില ഭാഷകളൊന്നും അത് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ വരാത്തതിന്റെ കാരണം അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം. ഇവിടെ ചില അക്ഷരങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കണ്ണുമിഴിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അവർക്കത് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നാറില്ല. അവർക്ക് അത് എന്താണ് അപ്പൊ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ പറയുമ്പോഴും ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഗതിയുമല്ല. മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഗ്രീക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് തിയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീക്ക് പഠിക്കണം, ഹീബ്രു പഠിക്കണം, സുറിയാനി പഠിക്കണം, സിറിയക്ക് പഠിക്കണം. ഭാഷ പഠിക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മലയാള ഭാഷ ഈ മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ പഠിക്കണേക്കാൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നത്. വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അധ്യാപകർക്ക് അതിന് വളരെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി സാങ്കേതികമായ വിദ്യകൾ വന്നതോടെ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കേണ്ടി ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സ് അത് അവര് ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അങ്ങനെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭാഷ പഠിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും ഒരു രസകരമായ സംഭവം ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ ഈ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പഞ്ചാബി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പലതിനും അവിടെ മറ്റേ എടുത്തു കൊടുക്കാനും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അവര് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവര് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിരുന്നിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയല്ല. അവർ സംസാരിക്കുന്ന എപ്പോഴും അവരുടെ പഞ്ചാബി ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഞാൻ വളരെ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവര് പഞ്ചാബി സംസാരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അതേ ടോണിലാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങള്, ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെ സങ്കടമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങള് മലയാളം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ചില പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അത് വളരെ നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചിരി വന്നു പോകും. ചിലര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചൊവ്വ ഒരു അതിന്റെ കലർന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പഞ്ചാബി ആ ഭാഷ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജോസഫ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും അവർ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. നമ്മുടെ ആരുടെയും കൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വല്യപ്പനോ വല്യമ്മയോ ഒന്നും വന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കാറില്ല. കാരണം അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ആ വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഓരോ കഥകൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, നമ്മളെ ഉറക്കിയിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് ചോറ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ചോറ് വാരി തരുമ്പോൾ ഓരോ കഥകൾ പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ. നല്ല രസകരമായ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു, ദിനങ്ങളായിരുന്നു അതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒരു അയവറക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാ. ആ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കഥകളും
നാളെ സാറ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലാ ക്ലാ ക്ലീ ക്ലീ ക്ലൂ ക്ലൂ മുറ്റത്തൊരു മൈന എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് അയവിറക്കുവാനും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു സത്യത്തിലൊരു തുറന്ന വേദിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒത്തിരി പ്രയാസം അനുഭവിച്ച ഒരു വർഷമായിരുന്നു പോയ കാലം. പക്ഷേ ഈ പോയ കാലത്തിൽ പക്ഷെ ഒത്തിരി നന്മകളും ഒത്തിരി പുതിയ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ. കാരണം ഒരിക്കലും ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ മലയാളം ക്ലാസ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന പാർസനേജിലായിരുന്നു ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അന്നേരം ബോർഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും, ഒരു സമയത്ത് വരും, അവരെ എഴുതി പഠിപ്പിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും കോവിഡ് വന്ന് പിന്നെ ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രവേശനമില്ലാതെയായി. അപ്പോഴാണ് പിന്നീട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിപ്പോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറുവാനും പഠിക്കുവാനുമായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു സത്യത്തിൽ ഇത് നമുക്കൊരു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. മലയാളം പഠിപ്പിക്കാനും മലയാളം ഇത് അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രചോദനമായി തീരുമെന്നതിന് യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി. ഞാൻ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടിയാലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഉണ്ടാകും, എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാവിധ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സഹകരണവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും എന്ന് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ തരുണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ സാറുമാരോടും വിശിഷ്ട അതിഥികളോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബിനോജ്, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു സന്ദേശം കൂടെ ഷോ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നന്ദി പ്രസംഗം ജിപ്സിന്റെ. പ്ലീസ്. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഹലോ, നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഫെബിൻ ഫ്രാൻസിസ്. ഞാനിവിടെ ന്യൂ ഫോൺ ലാൻഡിലാണ്. കാനഡയുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് ന്യൂ ഫോൺ ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, ഒരു മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ആശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്ന് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ജോസഫ് ഏട്ടനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും. അങ്ങനെ നമ്മൾ മലയാളം മിഷൻ്റെയും ജോസഫ് ഏട്ടൻ്റെയും എല്ലാ സഹായത്തോടു കൂടി ഇത്തവണ മുതൽ കുട്ടികളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള സംരംഭത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കുകയാണ്. അതിൽ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന ജോസഫ് ഏട്ടനും മറ്റ് ആൽബർട്ട ഇതിൻ്റെ കാര്യവാഹകർക്കും എല്ലാവർക്കും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനും നമ്മുടെ മലയാളം മിഷനും ഞങ്ങളുടെ അകൈതവമായ നന്ദി അർഹിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രവാസികളുടെയും മക്കൾക്ക് കൂടുതൽ മലയാളം നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ മണവും നമ്മുടെ നന്മയും പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ. ഇതിന് ഈ പരിപാടിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. ഒരേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഏതെങ്കിലും കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ മീറ്റിംഗിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക് 1 മിനിറ്റത്തേക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്ക്. വിനോദ് ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കായിരുന്നു. നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സോ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സോ ഏതെങ്കിലും കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് അച്ഛൻ്റെ വിലയേറിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലമാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും ബസ് എന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല. എന്തു തിരക്കാണമ്പോ ബസ്സിൽ ഉന്തും തള്ളും കശപിശയും ചെല്ലാനത്തേക്കുള്ളവരെല്ലാം ചില്ലറ വേഗം എടുത്തോളൂ, മീശ ചുരുട്ടി കണ്ണുമുരുട്ടി കണ്ടക്ടർ സാർ എത്തുന്നു, ചില്ലറ നൽകാൻ ഇല്ലട പൂവേ, എന്താ നോട്ടിന് വിലയില്ലേ, ആളുകൾ പലരും ചൂടാകുന്നു, കണ്ടക്ടർ സാർ ചമ്മുന്നു, എന്തു തിരക്കാണമ്പോ ബസ്സിൽ ഉന്തും തള്ളും കശപിശയും. പിന്നെയാണ് രസം. കിളിയുടെ ശല്യം, മണിയടി ശല്യം, സൈഡിലിടുന്നാൽ പൊടിശല്യം, സ്റ്റോപ്പിൽ വണ്ടി നിർത്തും നേരം തെറിവിളി ശല്യം, കുടിപൂരം, ഒന്നു കുതിച്ചും ഒന്നു കിതച്ചും ബസ് ഓടുന്നു തളരാതെ, കമ്പികൾ തോറും തൂങ്ങുന്നല്ലോ വാഴക്കുല പോൽ യാത്രക്കാർ, എന്തു തിരക്കാണമ്പോ ബസ്സിൽ ഉന്തും തള്ളും കശപിശയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് ബസ്സിൽ തൂങ്ങി നടക്കണ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തി ഒരു കവിത മാതിരി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ അതിപ്പോഴും എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ റെസിറ്റേഷനിൽ ചെല്ലിയതാണ്. ഇപ്പോഴും അത് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ. അപ്പോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആർക്കെങ്കിലും 2 വാക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം.
നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ബൈജു. ഞാൻ മലയാളം മിഷന്റെ നമ്മുടെ പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ എഡ്മണ്ടണിലെ കോർഡിനേറ്ററാണ്. ബൈജു സാർ പറഞ്ഞോളൂ. ശബ്ദം ഓക്കെയാണ്, ശബ്ദം ഓക്കെയാണ്, പറഞ്ഞോളൂ. അല്ലല്ലോ, ബൈജു സാറിന്റെ എവിടെയാ ശബ്ദം പോയേക്കുന്നത്? മ്യൂട്ടായി മ്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. വന്നുപോയി. കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. ഞാൻ എഡ്മണ്ടനാണ് ഉള്ളത്. കാനഡയിൽ ഏകദേശം ഒരു 3 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം എന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ പറയുന്നു, 3 ലക്ഷം വേറെ ആൾക്കാർ പറയുന്നു, 4 ലക്ഷം വേറെ ആൾക്കാർ പറയുന്നു. ഇത്രയും മലയാളീസ് ഉണ്ട്. ഒരു 60 വർഷത്തിലധികമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മലയാളീസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട്. എഡ്മണ്ടണിൽ ഞങ്ങളുടെ സിറ്റി തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 20,000-30,000 മലയാളീസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എഡ്മണ്ടണിൽ മലയാളം സ്കൂൾ ആരംഭിക്കാൻ, മലയാളത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് ഒരു സംഘടന നടത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ചില ഒറ്റപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങൾ പല ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്സ് പലപ്പോഴും തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതങ്ങ് എത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മലയാള മിഷനുമായിട്ട് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിക്കൂടം ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മലയാള മിഷനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു, സുജാമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ, എഡ്മണ്ട് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ മലയാള പുസ്തകം പരത്താനുള്ള കുറെ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോ എന്തായാലും അത് വിജയകരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ 360 പുസ്തകങ്ങൾ മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ വന്നു. മാത്രമല്ല മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി സജീവമായിട്ട് മലയാളം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ടൊറന്റോയിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ അവിടുത്തെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂൾസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഭാവിയിൽ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ തൊഴിലിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ബൈജു സാർ, നന്ദി. ഹൃദ്യമായ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. അടുത്തതായി ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുവാനായി ഗിബ്സനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിരുന്നു. ഗിബ്സൺ എൻ്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തുമാണ്. അപ്പൊ ഗിബ്സനെ ഞാൻ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കേരള ഗവൺമെന്റ് 2005 രൂപീകരിച്ച ഈ മലയാളം മിഷന്റെ ഒരു മിഷൻ സെന്റർ കാനഡയിൽ ആൽബർട്ട കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇവിടെ മിഷൻ സെന്റർ നമ്മളുടെ പള്ളിക്കൂടം എന്ന പേരിൽ ഒരു മിഷൻ സെന്റർ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുവാനും അതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഏവരെയും നന്ദിയോടെ ഈ സമയം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ എന്ന മീഡിയയുടെ എന്ന ടീമാണ് ഇവിടെ ആ മിഷൻ സെന്റർ ഇവിടെ സ്ഥാപിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. ഇതിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ, സമയം പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഏവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് വന്ധ്യ അച്ഛനായിരിക്കുന്ന ഫാദർ സേറ പോളാണ്. അച്ഛൻ ഇവിടെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് വാൻകൂവർ എൻ്റെ ചർച്ചിന്റെ വികാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അച്ഛൻ നമ്മളുടെ പള്ളിക്കൂടം അതിന്റെ BCയുടെ റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്ററും കൂടിയാണ്. അച്ഛൻ നമ്മുടെ ഒരു അധ്യാപകനും കൂടിയാണ്. അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലും അച്ഛന്റെ പള്ളിയിലുമൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അച്ഛൻ ഒത്തിരി എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ സജീവമായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രത്യേകമായിട്ട് അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ഈ മലയാളം മിഷൻ ഇവിടെ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോൺസുൽ ജനറൽ ശ്രീ മനീഷ് സാറാണ്. സാറ് നമ്മളിത് ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ച അന്ന് തന്നെ ജോസഫ് ചേട്ടൻ അറിയാം. അത് വായിച്ച ഉടനെ തന്നെ സാർ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ, നമ്മുടെ സംസ്കാരം, നമ്മുടെ അന്യനാടുകളിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ദേശവും നമ്മുടെ ഭാഷയും വിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ, വേറൊരു സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ സാർ അന്ന് ഒത്തിരി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. സാർ അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ അയച്ചു, ഞാൻ വന്നോളാം, അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളാം, ഞാൻ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തോളാം എന്ന്
ബഹുമാനപ്പെട്ട മനീഷ് സാറിനോടും കോൺസൽ ജനറലിനോടും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ലൈവിൽ വന്ന് നമ്മളുടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ച മിനിസ്റ്റർ BC-യിലെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ബ്രൂസ് റാൽസ്റ്റൺ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് അയച്ചു തന്ന മിനിസ്റ്റർ ആനി കാങ്, മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് BC, അതുപോലെ തന്നെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ആൽബർട്ട ലീല ഷാരോൺ അഹീർ എന്നിവരും നമുക്ക് പ്രീ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ അയച്ചു തന്ന് വിഷസ് അറിയിച്ചു. അവരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നാട്ടിലെ സമയം വളരെ നേരത്തെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ ടൈം സോൺ ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ. രാവിലെ തന്നെ 6 മണിക്ക് തന്നെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ സുജാ സെന്റ് ജോർജ് മാഡം നമുക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ആദ്യോടന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി സുജാ മാഡത്തിനോട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ടീമിന്റെ പേരിൽ ഏവരുടെയും പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു മാഡത്തോട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മലയാളം മിഷന്റെ രജിസ്ട്രാർ ആയിരിക്കുന്ന M. സേതുമാധവൻ സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ട്, അഡ്വൈസ്, ഗൈഡൻസ് എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സേതുമാധവൻ സാർ രാവിലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളോടൊപ്പം ആദ്യോടൊന്നും പങ്കെടുക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി സാറിനോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ മലയാളം മിഷൻ കേരള അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ആശ മറിയം, സഹാജൻ മാഷ് എന്നിവരും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനെല്ലാം ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യമായ അവരുടെ സമയങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സഹായിച്ചു. പ്രത്യേക നന്ദി ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷസ് അറിയിച്ച് സഹായിച്ച IAPCയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജോസഫ് M. ചാലി സാറും നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വിഷസ് അറിയിച്ചു. സാറിനോടും ഉള്ള നന്ദി ഈ സമയം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മലയാളം മിഷൻ നമ്മളുടെ പള്ളിക്കൂടം അതിന്റെ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന 4 പേരുണ്ട്. ജോസഫ് ജോൺ, രവിരാജ്, രവീന്ദ്രൻ, ആൻ എബ്രഹാം, അവരോടും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി ഈ സമയം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇതിന്റെ റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന BC-യുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന രാജശ്രീ നായർ, ഫാദർ സെറ പോൾ, ആൽബർട്ട കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന സുധീഷ് കുമാർ, PV ബൈജു, ബിനോജ് കുരുവായിൽ, ദിവ്യ ലാലി ജോൺ, അതുപോലെ സസ്കാച്ചുവന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഡോൺ കെ പോൾ, അരുൺ ബേബി, ന്യൂ ഫൗണ്ട്ലാൻഡ് ആൻഡ് ലാബ്രഡോർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഫെബിൻ ഫ്രാൻസിസ്, ഒൻഡാരിയോയുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന G. നന്ദകുമാർ, ഗായത്രി വിജയകുമാർ, ന്യൂ ബ്രൺസ്വിക്കിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ശാന്തി ഇന്ദിര, ഫ്രാൻസിസ് സെജോൺ, മാനിറ്റോബയുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന സുനിത ഷാനി ഭാസ്കരൻ, ക്യൂബക്കിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന രഞ്ജിത്ത് രവീന്ദ്രൻ നായർ, പ്രിൻസ് എഡ്വേർഡ് ഐലൻഡിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ജിനേഷ് ജോഷി എന്നിവരോടും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അവരവരുടെ പ്രൊവിൻസുകളിൽ അവര് ഈ മലയാളം മിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനോടും എല്ലാ റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനോടും നിങ്ങൾ സമയമൊക്കെ നീക്കി വെച്ച് ഇതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ടീമിന്റെ പേരിൽ നമ്മളുടെ പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ സമയം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ഇതിന് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീകുമാർ ചന്ദ്രശേഖർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് രഞ്ജിത്ത് സേനൻ. പ്രത്യേക നന്ദി 2 പേരോട് അറിയിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ ഫ്ലയേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഇവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇവരാണ് നമ്മളെ ശ്രീകുമാർ ചന്ദ്രശേഖരൻ, രഞ്ജിത്ത് സേനനാണ് ഇതിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേക നന്ദി ഈ സമയം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് ഏകദേശം 25 മേളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസ് 100 മേളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പേരൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഹോസ്റ്റ് ആയിരുന്നത് ഡോക്ടർ ആൻ എബ്രഹാം, വിനോജ് ഗുരുവായൂരുമാണ്. 2 പേരോടും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവർ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രത്യേകം നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ടീമാണ് ഇതിന് ഈ മലയാളം മിഷൻ നമ്മളുടെ പള്ളിക്കൂടത്തിന് ഇവിടെ രൂപീകരിക്കുവാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ജോസഫ് ജോൺ ചേട്ടൻ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് സ്വന്തം സമയം നീക്കിവെച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മലയാളം മിഷന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ രാത്രിയിലൊക്കെ വളരെ വൈകിയും നമ്മുടെ ഡയറക്ടറുമായിട്ടും സുജാ മാഡത്തുമായിട്ടും രജിസ്ട്രാറുമായിട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഒത്തിരി സമയം
നീക്കിവഴിച്ച് ആദ്യോടന്തം ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന രവിരാജ്, ശ്രീകുമാർ, രഞ്ജിത്ത്, ഇവർ ഇത്രയും പേർ ചേർന്നാണ് ഈ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ രൂപീകരിച്ചത്. ആനബ്രഹം മുതൽ ഉണ്ട് അവരോടൊപ്പം. എല്ലാവരോടും പ്രത്യേക നന്ദി ഈ സമയം എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭം എൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടെ നമ്മുടെ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസി മലയാളികളെ, കാനഡയിലുള്ള പ്രവാസി മലയാളികളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുവാനായി നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഈ പദ്ധതി ഉപയോഗപ്പെടട്ടെ, അതിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി നിറവേറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഏവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഗിബ്സൺ ഒരാളെ വിട്ടു, സേതുമാധവൻ സാറ് പറഞ്ഞില്ല. സേതുമാധവൻ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്തത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളും പിന്നെ അവരുടെ പാരന്റ്സും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യം പറയാനുള്ളത്, കുട്ടികളുടെ കൺസൾട്ട് ലെറ്ററും കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അടങ്ങുന്ന ഫോം മാർച്ച് 15 മുമ്പായി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. അതാണ് ആദ്യത്തേത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന ഇമെയിലിൽ അങ്ങനെ ഫോർവേഡോ റിപ്ലൈയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട്, അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ pallikkudam@gmail.com ഈ പറഞ്ഞ ഫോംസ് ഞങ്ങൾക്ക് 15-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചു തരുവാൻ വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചോദ്യം, ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നടക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് ഓൺലൈൻ സ്കൂൾ മാർച്ച് 20-ന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. അതാത് പ്രൊവിൻസിലുള്ള സമയം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് നടക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിർബന്ധമായും പറയാനുള്ളത്, ഈ കൺസെന്റ് ഫോമും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമും അയക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്കെഡ്യൂളും ഈ ബുക്കില്ലേ, നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ബുക്കുണ്ട്, ഇതിന് പഠിക്കാനുള്ള ബുക്കുകളും അയച്ചു തരുകയുള്ളൂ എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ കൺസെന്റ് ഫോമും അയച്ചു തരുവാൻ ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തുള്ള വിലപ്പെട്ട സമയം എല്ലാവരും, കാരണം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, വെളിയിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകേണ്ട സമയമാണ്, ഇതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഈ ഒരു ഉദ്യമനത്തിന് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ ജോസഫ് ഏട്ടന് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ്. ജോസഫ് ഏട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എടുത്തു പറയാനില്ല. ഈ മീറ്റിംഗ് വളരെ ഭംഗിയാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സൂസൻ മാം ഇപ്പോഴും ലൈനിലുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് കണ്ടതിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? സുജ മാഡം പോവുകയാണ്. പോയോ? ഇല്ല, ഐ ആം ലീവിംഗ് നൗ. അല്ല മാഡം അല്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ഇനിയും വീണ്ടും കാണാം. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഉരുകി ഒന്നാവുക കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണല്ലോ, പലയിടത്തുനിന്നും ഒന്നു ചേരുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇനി കാനഡ, ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ദൂരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. ആ ദൂരം ഇല്ലാതാകുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട്, സംസ്കാരം കൊണ്ട്, വർത്തമാനം കൊണ്ട്, കാഴ്ച കൊണ്ട് ഒക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ അടുത്താണ്. അപ്പോ അത് നിലനിൽക്കട്ടെ. അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ കൂടി പകർന്നു കൊടുക്കാൻ. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, എനിക്കൊന്ന് ബിനോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സൂചിപ്പിച്ചത്. അത് നേരത്തെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മലയാളം മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല, ഇത് വലിയൊരു അവസരമാണ് ലോക മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ ഇതുപോലെ മൾട്ടിലിംഗ്വൽ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് വളരുന്നതിനും മൾട്ടി കൾച്ചർ ആസ്വദിക്കുന്നതിനും പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കി അതിനെ മാറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആ നിലയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൈകോർക്കാം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോ ഇത് അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാനിപ്പോ പോവാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കേരള സർക്കാരിന്റെ പേരിലും സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ പേരിലും മലയാള മിഷൻ കേരള കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേരിലുമുള്ള എല്ലാ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സുജയമാൻ, രജിസ്ട്രാർ സേതുമാഷ്, ജോസഫ് ചാലിൻ സാറ്, നമുക്കിവിടെ എത്തിയിരുന്ന മന്ത്രിമാര്, എല്ലാവരോടും, കോൺസുൽ ജനറൽ, എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കളോടും
നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനോടും പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനോടും എല്ലാം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. പുതിയ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാം. സമയം ഇത്രയും വൈകിയത് കൊണ്ടും ചില പ്രദേശങ്ങൾ വളരെ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഉടനെ നടത്താം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. Thank you, Josepheta. Thank you all. Thank you all. Thank you, Josepheta. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Josepheta, recording stop. Stop here.